دعا میں خدا کے کلام کی بنیاد اور اس کے وعدے۔ خدا کوئی ایسی دعا نہیں سنتا جو اس کے کلام کے منافی ہو۔ اکثر لوگ اس گمان میں ہیں، اس ڈسیپشن میں رہتے ہیں کہ میں نے جو خدا کو کہا خدا نے وہ پورا کر دیا، مان لیا۔ خدا آپ کی ڈیزائرز یا آپ کے خیالات یا جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے خدا نہیں چلتا۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے کلام کے مطابق کرتا ہے، اور اگر آپ اس کے وعدوں کو یاد رکھیں، اس کا کلام آپ کے دل میں ہو، آپ دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ پھر اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں خدا آپ کی اپنی قدرت ظاہر کرے گا۔ آج کے اس دعائیہ سیشن میں، دعا روزے کی اس خصوصی عبادت میں، جو ہمارا مضمون جس پر ہم سیکھیں گے، کچھ وقت کے لیے غور کریں گے، وہ نوٹ فرما لیں۔ دعا میں خدا کے کلام کی بنیاد اور اس کے وعدے، یہ آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، موضوع ہے۔ دعا میں خدا کے کلام کی بنیاد اور اس کے وعدے۔ خدا کوئی ایسی دعا نہیں سنتا جو اس کے کلام کے منافی ہو۔ اکثر لوگ اس گمان میں ہیں، اس ڈسیپشن میں رہتے ہیں کہ میں نے جو خدا کو کہا خدا نے وہ پورا کر دیا، مان لیا۔ خدا آپ کی ڈیزائرز یا آپ کے خیالات یا جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے خدا نہیں چلتا۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے کلام کے مطابق کرتا ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ کی دعائیں کلام کے فلٹر میں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں فلٹر؟ کلام سٹین ہوتی ہیں آپ کی پریئرز، اور جو دعا کلام کے مطابق نہیں ہوتی وہ کبھی بھی سنی نہیں جاتی۔ اس کے لیے آپ 7 روزے رکھیں یا 70 روزے رکھیں، وہ خدا کبھی بھی نہیں سنتا۔ تو آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ ہے دعا میں خدا کے کلام کی بنیاد اور اس کے وعدے۔ دانیل نبی کی معرفت خدا کا کلام، دانیل نبی کا صحیفہ، بک آف ڈینیل، اور اس کا نامہ باب پہلی 4 آیات، چیپٹر 9 فرسٹ 4 ورسز۔ آؤ مقدس کلام میں سے دیکھیں، دانیل نامہ باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4 آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کی خادمہ ایسٹر کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گی۔ دانیل نامہ باب کی پہلی آیت۔ دارا بن اکسویریس جو مادیوں کی نسل سے تھا جی، اور کسدیوں کے مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے ہو گزریں گے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹانٹ اوڑھ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ مقدس کلام کے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت سب کہیں آمین۔ کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے اس پیغام کے، ان 4 ورسز کے؟ بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں ہے، اور دانیل نبی بھی ان اسیروں میں ہے جن کو آنکڑے، بیڑیاں، زنجیریں باندھ کر یروشلم سے بابل لے گئے تھے۔ اور اس جگہ پر جو سیاق و سباق ہے دعا میں، وہ یہ ہے کہ دانیل نبی
तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नबूवत, वो प्रोफेसी जो यिर्मयाह नबी ने की थी कि बनी इस्राइल बाबल की सीरी में 70 साल रहेंगे और उसके बाद ये अपने वतन वापस। अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था तो हालात साजगार नहीं थे कि बाबली जो हैं वो इस्राएलियों को वापस यरूशलेम जाने दें। तो फिर जो दानियल नबी है उसकी तशवीश जो है वो और बढ़ना शुरू हो गई, और वो इस बात के लिए मुतजस्सिस हो गया कि क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम, नबी की नबूवत तो पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी असीरी का जो वक्त है वो तो मुकम्मल हो रहा है। लेकिन हम आज भी मुसीबत में हैं, हम आज भी ज़िल्लत में हैं, हम आज भी रुसवाई और तरह तरह की मुश्किलात, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जो सियाको सबाक है इन वर्सेस का। क्योंकि जब तक आप बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं समझेंगे, आपको बाइबल की कभी भी समझ नहीं आएगी। आपको ये जो सोशल मीडिया के थोलॉजियन नज़र आते हैं वो इसलिए अजीबो गरीब बातें करते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे होते हैं। वो बाइबल की जो तालीम है उससे हटकर वो चल रहे होते हैं। जो सियाको सबाक होते हैं दूर दूर तक उनसे उनकी कोई वाबस्तगी, कोई वास्ता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बाइबल जब भी पढ़ें, बाइबल के जो सियाको सबाक हैं, उसका जो पस मंज़र है, उसके जो हालात हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको जहन में रख कर बाइबल का मुतालिया किया करें। अब नबी परेशान है, दानियल नबी, कि हमारी ये सीरी का जो नबी ने टाइम पीरियड बताया था अब तो वो मुकम्मल होने वाला है, उसका वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे, हालात साजगार नहीं हैं, हालात हमारी फेवर में नहीं हैं। अब हम क्या करें? तो फिर उसने अपना रुख खुदा की तरफ किया। आमीन, हालेलुया। मैंने आज इस पर एक नोट दिया है कि मुश्किल हालात में दुआ जितनी मुश्किल होती है उतनी मौसर भी होती है। हालेलुया, यू गॉट माई पॉइंट। मुश्किल हालात में दुआ करना मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल हालात की दुआ मुश्किल होती है उतनी ज़्यादा मौसर भी होती है। आखिर कब तक, आखिर कब तक नबी की तशवीश, डैनियल प्रॉफिट, कई कहते हैं हम दुआ छोड़ देते हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप खुदा के वादों को याद रखें तो आप दुआ करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही मेरा मौजू है, दुआ में खुदा के कलाम की बुनियाद और खुदा के वादे, ये मेरा टॉपिक है। अगर आप खुदा के वादों को याद रखें तो आप हालात किसी भी तरह से बिगड़ जाएं, संगीन हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, आपके इख्तियार से निकल जाएं, दुनिया और हुकूमतों के इख्तियार से निकल जाएं, लेकिन याद रखें हालात मेरे खुदा के इख्तियार से कभी बाहर नहीं होते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दुनिया सुपर पावर्स नाकाम हो सकती हैं, लेकिन हमारा खुदा कभी नाकाम नहीं होता। पिछले दिनों एक टॉपिक पर मैंने कलाम सुनाया था, फेथ नेवर फेल्स, ईमान कभी नाकाम नहीं होता, हमारा खुदा भी नाकाम कभी नहीं होता, उसका कलाम पूरा होता है। और अगर आप उसके वादों को याद रखें, उसका कलाम आपके दिल में हो, आप दुआ करना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप फिर उस जगह पर खड़े हो जाएंगे जहां खुदा आपकी अपनी कुदरत जाहिर करेगा। दानियल की दुआ का मौजू, हालात साजगार नहीं, वतन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है वो उनको आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर दानियल नबी ने कौन सी नबूवत को सामने रखा? पढ़िए ज़रा,
यिर्मयाह नबी की नबूवत। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया क्या रुख किया? और मैं मन्नत और मुनाजात करके और मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा तो अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए जी अपने अहद और रहम को याद रख। दूसरी आयत पढ़ें जरा प्लीज। यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में जी मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जी जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ जी कि यरूशलेम की बर्बादी और 70 बरस पूरे हो गुजरेंगे। आमीन। ये थी वो नबूवत जिसके तनाजुर में उसने दुआ की है। याद क्या करवाया है कि खुदा तूने अपने नबी की मार्फत ये बात कही थी। तो जब आपको खुदा के वादे याद होंगे तो आपकी दुआ जारी रहेगी। जब आपका ये ईमान होगा कि मांगो तो तुमको, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, तो क्या आप दुआ करना छोड़ देंगे? आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है मांगने से मिलता है, ढूंढने से पाते हैं, खटखटाएं तो खोल दिया जाता है। आप दुआ को जारी रखेंगे क्योंकि खुदा के वादे और कलाम की बुनियाद है आपकी दुआ। और अगर कलाम की बुनियाद ही नहीं है आपकी दुआ में, एवं अजीब दुआवां, अजीब शायरी, अजीब गल्लां, तो फिर मुझे बताएं खुदा नहीं वो सुनेगा। तो कलाम की बुनियाद पर जो बात होगी खुदा फौरन उसको रिस्पॉन्स करेगा। नबी ने भी नबूवत को कोट किया है और यिर्मयाह नबी की नबूवत को कोट किया है कि ए खुदा तेरे नबी ने यह बात कही थी कि 70 वर्ष गुजरेंगे तो हम अपने वतन में वापस। यह बुनियाद है उसकी दुआ की। आपकी दुआ की बुनियाद क्या है? वो जो आपके दिल में आता है, जो आप सोचते हैं, जो दुनिया कर रही है वही आप करना चाहते हैं। हौके भरदे हो तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कि दूसरे इधर ਨੂੰ चले गए, ਉੱਥੇ चले गए, ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ पहुंच जाइए। नो, खुदा आपको ऐसे नहीं पहुंचाएगा। और अगर किसी शॉर्टकट वे से आप पहुंच भी गए तो वो सरफराजी कायम नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं है। जिन दुआओं की, जिन बरकतों की, जिन सरफराजियों की बुनियाद खुदा का कलाम है वो हमेशा कायम रहती है। आमीन। दानियल मुतजस्सिस हुआ, तजस्सुस से भर गया, क्यूरियोसिटी, हैरानी उसके अंदर थी कि खुदा हमारी दुआ। और अभी जो तीसरी आयत खुदा की बंदी ने तिलावत की उसमें उसने रोज़ा रखा है, रोज़ा रखा है। इस पर मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। कई लोग मेरी इन कही हुई स्टेटमेंट्स की मुखालफत करते हैं। आई डोंट केयर, मैं कलाम की बुनियाद पर बात करता हूँ। आमीन। रोज़ा मेरी और आप सब की ज़रूरत है। इस पर शुरू में भी मैंने ये बात कही थी कि जो लोग दुआ रोज़े का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले लेते हैं वो खुदा की सुनने वाले भी बन जाते हैं। उन्हें ये इस्तेकाक मिल जाता है कि वो खुदा की आवाज़ सुनने में बड़े सेंसिटिव हो जाते, बारीक हो जाते हैं। बारीक म्यूज़िक सेइंग है, ये बड़ा बारीक आदमी है। तो जो रूहानी तौर पर बारीक होते हैं वो दुआ रोज़े का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो रखते हैं वो बारीक होते हैं। उसने दुआ, रोज़ा और टाट ओढ़ा। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि ये वो टाट नहीं है जिस टाट ते बह के पुराने लोगों ने सरकारी स्कूलों च तालीम हासिल की है। वो कई कहते हैं जी मैं टाटां दा पढ़िया होया। कुछ लोगों ने स्माइल देता है, बहुतिया ने नहीं देता। नवी जनरेशन को की पता, ये तो मम्मी डैडी हैं। वो साढ़ा उन्होंने कहिए 46 रुपये, कहता वो कितने होते हैं?
اسے کہیں 46 کا اوکے 46. لیکن جنہوں نے ٹاٹ پر بیٹھ کر ایجوکیشن حاصل کی ان کو پتہ ہے ٹاٹ بوری ہوندی ہے نا, پٹسن دی بھی ہوندی ہے, دوسری بھی ہوندی ہے. لیکن جو ٹاٹ اوڑا جاتا تھا, روزہ رکھتے تھے اینشنٹ ٹائم میں, قدیم زمانوں میں, وہ بکری کی کھال کی بنی ہوتی تھی. اور وہ ایسا ٹاٹ ہوتا تھا, اس کی بکری کی کھال اس کے بال چبھتے تھے. یعنی وہ ٹاٹ اوڑھنے والا اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا, وہ اپنا سکون قربان کر دیتا تھا. اور جب خدا لوگوں کی ایسی حالت دیکھتا کہ یہ راکھ پر بیٹھ کے, خاک پر بیٹھ کے ٹاٹ اوڑھ لیا, تو خدا بھی اس قہر کو جو نازل کرنے کو ہوتا تھا, خدا بھی رحم جاری کر دیتا تھا. تو کیا خدا آج نہیں ایسا کر سکتا؟ خدا آج بھی ایسا کر سکتا ہے, لیکن لوگ خاکسار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لوگ خدا کے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لوگ دعا روزے کی پریکٹس کو اپنی لائف کا ڈسپلن کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے خدا بھی رحم جاری نہیں کر رہا. تو میں یہ آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ دعا روزے کا ڈسپلن اپنی زندگی میں لازمی رکھیں. دانیل نبی نے روزہ رکھا, ٹاٹ اوڑا, اور آپ غور کریں, پیغام تو اسے مل گیا ہوگا نا کہ تجھے شیروں کی ماند میں ڈالنا ہے. ہاں جی, اسی یہ تو کہنے ہیں کہ بھئی انہیں دانیل نو شیران دی ماند چو بچا لیا. اسی دانیل دے دعا روزے نو تیری غور کر دے, اگر ان کو بچایا ہے نا تو وہ خدا کے ساتھ جڑے بھی رہتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا کنیکشن بھی بنا رہتا تھا خدا کے ساتھ, اس لیے خدا ان کی سنتا تھا. ہم اس لیے پاور لیس ہیں کیونکہ ہم پریئر لیس ہیں. چرچ آج کا ایماندار, آج کا لیڈر, آج کی کلیسیا مصروف تو ہو گئی ہے, غیر مؤثر بھی ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے. اس نے دعا روزے کے ڈسپلن کو چھوڑ دیا ہے. اس ڈسپلن کو جن جن ایمانداروں, کلیسیاؤں نے, خادموں نے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں. میں پچھلی عبادت میں بھی بتا رہا تھا کہ آج کی بڑی بڑی عبادات میں ویسا رزلٹ کیوں نہیں نکلتا جیسے ڈاکٹر بلی گراہم کے کروسڈز میں نکلتا تھا. کیونکہ آج کروسڈ محض کروسڈ ہو رہے ہیں, کروسڈ دعا روزے والے نہیں ہو رہے. کاش کہ آج ہم بھی دعا میں جھکے اور دعا روزے کا ڈسپلن اپنائے, تو وہ معجزات جو پچھلی دہائیوں میں ہوتے رہے ہیں وہ آج بھی ہوں گے یسوع کے نام میں. ہلیلویا. خدا کی دینے والی کیپیسٹی کبھی ختم نہیں ہوتی, ہماری لینے والی کیپیسٹی نہیں رہی. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اس نے دعا روزے میں ٹھہر کر نبی کی نبوت یاد کروائی. اور صرف یہی نہیں, پہلا باب ذرا دیکھیں. پہلے باب کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں چاہوں گا کہ چند آیات اگر پڑھ دیں آپ تو اچھا ہوگا, تاکہ وہ جڑے سارا کچھ کھائی پی جاندے ہیں نا, تو وہ کہندے جی جڑیاں شاواں باہروں جاندیاں نے وہ نپاک نہیں کردیاں, بلکہ جڑیاں بڑے شہار نے لوگ تہن پتا دگڑ مگڑ کری جاندے نے, جو لگڑ بگڑ سب کھائی جاندے نے. تو پھر کہن گے جی وہ پترس نو تے چادر بھی واہی گئی سی, کولوں ہی تشریح بنائی ہوئی ہے. وہ تو خدا پترس کو سمجھا رہا تھا کہ تو غیر قوموں سے جو ہے نفرت کرتا ہے, میں غیر قوموں کو بچانا چاہتا ہوں. یعنی عالمگیر کفارے کی طرف بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں یہ سارا چیپٹر تو نہیں ہم پڑھیں گے, لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہم چند ایک یاد پڑھ لیں. جی پڑھیے گا جی. دانیل پہلے باب کی پہلی آیت سے. شاہ یہودا یہوکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا, اور خداوند نے شاہ یہودا یہوکیم کو اور یاکیم کو جی اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو برتنوں کو
उसके हवाले कर दिया जी और वो उनको सनहार की सरजमीन जी। में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में वाह। दाखिल किया। ये बड़ी पेनफुल बात थी यिर्मयाह नबी के लिए कि बर्तन खुदा के घर घर के थे, हैकल में इस्तेमाल होते थे। शायरबानी के जैसे बर्तन हमारे लिए बड़े मुकद्दस होते हैं क्योंकि वो खुदा के घर के बर्तन हैं, स्पेशल होते हैं। इसी तरह हैकल के बर्तन भी, और जो शहजादे थे और जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, बड़े ज़हीन लोग थे, उन सबको ग़ुलाम बनाकर वो बाबुल ले गए और खुदा के घर के बर्तनों को बुत खाना में रख दिया जहाँ पर मैं नोशियाँ की। आप देखें कि किस तरीके से गैर कौमों ने खुदा की कौम की तज़लील की, खुदा के घर के बर्तनों को नापाक किया। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे अजीज़ों के लिए 14वीं आयत से पढ़ें, 14वीं आयत से। चुनाचे उसने उनको ये बात कबूल की और 10 रोज़ तक उनको आजमाया। 10 रोज़ तक उनको आजमाया जी। और 10 रोज़ के बाद जी उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जी। जो शाही खाना खाते थे ज़्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। वाह, जो बात मैं कहना चाहता था वो इस आयत में है। 10 रोज़ तक बाकी लोगों को गोश्त, बकरे, छतरे, चर्बी सब कुछ खाया उन्होंने। नापाक जानवर भी थे, सूअर भी थे, वो चीज़ें जिससे कलाम ने मना किया वो चीज़ें भी शामिल थी। लेकिन अगली आयत पढ़ें जी, फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते जाएं ज़रा। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मै को जो उनके लिए मुकर्रर थी जी माकूफ किया और उनको साग पात अब ये खाने बात को आ गई दिया। दानियल और उसके साथियों की। अब उनका खाना क्या है, सुने ज़रा गौर से। और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को वाह, मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। Praise God। और दानियल हर तरह की रोया वाह। और ख्वाब में साहिब फहम था जी। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबुकत नज़र के हजूर ले गया और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और इज़राया की मानित कोई ना था। वाह। इसलिए वो बादशाह के हजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिरदमंदी और दानिशवरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। आमीन, हालेलुया। लो जी, जिहदे पड़ोले च दाने उहदे कमले भी सियाणे कहते हैं ना लोग, लेकिन यहाँ पर ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती। उन्होंने सादा खाना खाया, सादी खुराक खाई, लेकिन खुदा ने उन्हें इल्मो हिकमत फ़हमो फरासत से खुदा ने बख्शा और नवाजा। अब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि दानियल शेरों की मान से ऐसे नहीं वापस आ गया, उन्होंने परहेजगारी की ज़िंदगी भी बसर की है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज दुनिया को यह पैगाम देने की ज़रूरत है कि वेस्टर्न कल्चर बाइबल का कल्चर नहीं है। अगर दुनिया के किसी भी क्रिश्चियन मुल्क में कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ या कोई नापाक चीज़ जिसके बारे में बाइबल ने हमें सिखाया है कि वो नहीं खानी, अगर वो खाते हैं तो ये उनका ज़ाती फेल हो सकता है, ये उनका ईमान या बाइबल की बात नहीं है। अब परहेजगारी भी है, मुंह भी बंद रखा है। अगर दानियल ने अपना मुंह और उसके साथियों ने अपना मुंह नापाक चीज़ों के लिए बंद रखा, तो खुदा ने शेरों का मुंह भी बंद कर दिया कि वो दानियल को ना खाएं। ये है परहेजगारी। ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करेंगे तो खुदा की फेवर शेरों की मान में भी आपके साथ होगी। और एक और बात, अगर खुदा दानियल को शेरों की मान में जाने से बचा लेता तो खुदा का जलाल कभी ज़ाहिर ना होता।
ہم کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں سے کیوں گزرے ہیں. خدا چیزوں کو آنے دیتا ہے, ہونے دیتا ہے, تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین. تو عزیزو, پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دانیل نبی کی دعا کی بنیاد یرمیہ نبی کی نبوت ہے, اور خدا کے کلام کی بنیاد ہے جو 3 آیت میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے خدا کے کلام کو اور یرمیہ نبی کی نبوت کو بنیاد بنا کر خدا کے حضور درخواست کی. تو اس لیے جب بھی دعا کریں خدا کے کلام کی بنیاد پر کریں اور خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں اور پھر دعا کریں. دانیل 9 باب کی 5ویں آیت. شفاعت کنندہ جو ہوتا ہے, شفاعت کار جو ہوتا ہے, آؤ سنیں وہ کیسا ہوتا ہے. سنیے غور سے 5ویں آیت. ہم نے گناہ کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا. نبی کی سٹیٹمنٹ پر غور کریں. دانیل نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے گناہ کیا. اب شفاعت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی کہی جاؤ کہ جی اے بڑا بڑا پاپی ہے, اے بڑا بڑا گنہگار ہے, اے نہیں صحیح بندہ, اے نہیں صحیح بندہ, میں لی دعا کراں گا. نو 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 نو. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ شفاعت کار جو ہوتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو گنہگار کی جگہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے اودا قصور نہیں, یہ میرا قصور ہے, میری خاطر معاف کر دے. جیسے مقدس موسیٰ ہے, گناہ کس نے کیا؟ بنی اسرائیل نے. تو موسیٰ کیا کہنے لگے؟ اگر تو ان کو ہلاک کرے گا تو ہلاک کرنے سے پہلے میرا نام. تو قصور کنا دا؟ بنی اسرائیل کا. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں خدا کو اپنے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا نام کتاب حیات سے. یہ ہے شفاعت کرنے والے. یہ نہیں شفاعت کرنے والے کہ تسی کہو جی تو بڑا پاپی ہے, تو گنہگار ہے, تیری زندگی چاوی ہے, تیری زندگی چاوی ہے, اچھا میں تیرے لیے دعا کراں گا. نو, آپ انہیں پیار کریں, آپ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں, آپ اجتماعی معافی مانگیں. سنیں یہاں پر نبی کیا کہہ رہے ہیں دانیل نبی کی معرفت. جی, ہم نے گناہ کیا. ہم نے گناہ کیا. ہم برگشتہ ہوئے. ہم برگشتہ, خود بھی کہہ رہے ہیں ہم برگشتہ ہوئے. ہم نے شرارت کی. ہم نے شرارت کی. ہم نے بغاوت کی. ہم نے بغاوت کی. بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو. تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے. اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے. شنوا یعنی نبیوں کی بات بھی نہیں سنی, کلام کو بھی رد کر دیا, کلام کو قبول بھی نہیں کیا. وہ اس کو بھی کوٹ کر رہے ہیں. جی, جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہ اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا. وہ اقرار کرتا ہے, وہ اجتماعی معافی مانگتا ہے. حالانکہ دانیل نبی کا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن اسے اپنے لوگوں کا درد تھا. وہ خدا کا نبی تھا, خدا کا خادم تھا, اس کے اندر بوجھ تھا, اپنے لوگوں کی درد تھی, اپنے لوگوں کے لیے پین تھی. وہ مین آف برڈن تھا, وہ مین آف پین تھا, اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے. اور آج بھی لوگ رد کر رہے ہیں, لوگ اپنی حماقتوں میں مر رہے ہیں, لوگ اپنی بیماریوں میں مر رہے ہیں, لوگ اپنی نافرمانیوں میں مر رہے ہیں, لیکن لوگ کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نبی کی دعا کی بنیاد کیا ہے؟ دانیل نبی کی دعا کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کا کلام اور یرمیہ نبی کی نبوت. اس نے نبی کی نبوت کو بنیاد بنا کر خدا سے منت کی کہ خدا تو معاف کر دے, تو رحم کر دے. 70 سال ہونے کو ہے, حالات تو سازگار نہیں ہیں, لیکن تو ہمیں واپس لے کر جا سکتا ہے. تو میں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہر روز ڈنڈورا پیٹتے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, مسیحیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں. خدا قادر مطلق ہے, حالات پر نظر نہ لگائیں. خدا حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
नाक़िस दुआएं जो कलाम के मुताबिक नहीं होती। इसमें आप वो दुआएं भी कह सकते हैं। पिछले दिनों बार बार लोगों ने मुझसे पूछा कि पादरी साहब, कई कहते हैं जी ज़्यादा दुआ ना करें, कलाम में लिखा है तू मेरा नाम बेफायदा। मैं कहा बड़े समझदार रहे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ थियोलॉजी ਨੂੰ भी क्रॉस मार गए ने, अगे निकल के किते। ये बात कब कही है खुदा ने कि ज़्यादा दुआ, बल्कि अनाजील के अंदर खतूत के अंदर तो लिखा है हर वक्त दुआ करते रहो। हालेलुया। तो मैंने कहा ये कहाँ से आपने थियोलॉजी सुन ली है जी, ज़्यादा दुआ नहीं करनी चाहिए तो उसका नाम बेफ़ायदा। अब बेफ़ायदा नाम क्या है? चोर चोरी के लिए जाए और अम्मा को कहे अम्मा दुआ करी बड़ा सारा डाका मार के आइए, ऐ वे बेफ़ायदा। तो उवें दी झल्ली माँ लै पुत्त फिर तेनों माँ की दुआ लग गई है, वो भावें पुलिस मुकाबले च फुड़क जाए। बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं कि खुदा पाकिस्तान में जुर्म ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म हो, गरीब लोगों की मदद कर, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। आप जानते हैं हम दुआ करते रहते हैं और खुदा दुआओं का जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज का दिन गुजरे दिन से बेहतर है। बोले मेरे साथ, आज का दिन गुजरे दिन से बेहतर है, कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। हालेलुया। हालात तब्दील होंगे अगर हम भी दानियल नबी की तरह कलाम की बुनियाद और खुदा के वादों को याद रखकर दुआ करेंगे, फिर हालात तब्दील होंगे, फिर हालात तब्दील होंगे। बेफायदा नाम। 1 लीटर शराब पीकर गाड़ी में बैठकर आप कहें खुदावंद इस गड्डी की हिफाजत करें, दसो तुसी मैनू। मैं तुहानू दसिया सी एक वाकया बाहर दा, वो मैं किसी नाल बह गया, मैनू नहीं पता सी वो टुन सी, मैं तो फिर अखां बंद करके दुआई करता रहा। मैं क्या खुदावंद रौंग कश्ती च बह गया वा मैं, तो हुण इस कश्ती नू सलामती ना लै जा, तो आइंदा बंदा चेक करके बवांगा। मैं लागे होके चेक कर लिया करांगे भी ठीक है कि नहीं, बंदा आ जाती है ना, लागे होइए थोड़ा पता चल जाता है। तो खुदा वो दुआएं कभी नहीं सुनता जो कलाम के मुताबिक मेरे होंठां दी कर रखवाली, यानी कलाम का पहरा आपके होंठों पर होना चाहिए, कलाम दिल में होना चाहिए, कलाम जहन में होना चाहिए, कलाम आपके लबों पे होना चाहिए, फिर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मुँह ते निगाह